Okay, so user family, we looked at this. So we have this some data, right? Data set, which is some this label data. Yes, but there are features, as you can see there. Right? There are two features, which are feature one. Feature one is the x-axis, feature two is the y-axis, and the label is the color. Right? Color is the label color. Oh, and I explained that, So you're given this data, and you have to, come up with a model, right? Machine learning model, and then you train that model on this data. And the training consequence of that, to model it will give you this line, basically the parameters of the line. Right? Parameters itu dari m resi, and m ko value resi ko value. Right? M equals slope, c equals y-intercept. Right? That's Okay. what we talked about yesterday. Okay. Okay. So once you have that line, like this was the, then you can predict any point. Any point, and you must have predict. Okay. All right. So now, yeah, here's the prediction part, right? So these are unknown, unlabeled data, unknown data, and then you can use that decision boundary, that class, this discriminator line, to discriminate between, blue and red. Okay, so my we can what is the practical implication? Right? Practical application kita. Say for example, we can do, we can create a spam classifier, right? Spam, right? So for example, आजकल अब हाम्रो email में spam आउँदैन हैन त्यो किन भन्दाखेरि because there is machine learning model, right, working in the background. अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ, say for example, very simple एउटा उसले simple, what do you call it? Spam filter. It's a simple spam filter. What it does is it will, it'll create this feature, a feature. Ani jस्तै विन्डोहरू जस्तै बाहेक नाइजेरियन प्रिन्स होइन यस्तो यस्तो फ्री डलर होइन यस्तो यस्तो वर्ड्सहरू हुन्छ नि त अनि त्यसको काउन्ट Okay. राख्छ कि है इट विल किप द्याट काउन्ट एन्ड देन त्यसको लेभल के हुन्छ भन्दाखेरि whether it's a spam or not spam. Okay, and then we can so when we see these will be, we can actually, it's like it's the Dura features of, and you can plot it on a two-dimensional space. The other features with the dimensional space, man, you can actually plot that, and then you this one you create this boundary, right? And this just हामीले यहाँ माथि गरेर जस्तो होइन यस्तै boundary जस्तो बनाउँछ distant boundary होइन त्यसको आधारमा अनि स्प्याम भयो अथवा नन स्प्याम हो थाहा भइहाल्छ है त. Okay. So the next thing is regression. Right? Regression. Have you heard about? I mean, are you familiar at this? Familiar with regression? Are you familiar हुनुहुन्छ? रिग्रेसन भनेको त्यही त्यो अस्ति हामीले गरेको त्यो रिग्रेसन त्यो एनालाइसिस त्यही Regression I'm not sure, right? हजुर Okay. So regression भनेको basically के भन्छ नि, okay, predicting the continuous labels, है. So basically के भन्छ भन्दाखेरि हजुर I think quickly regression अलिकति two-dimensional data. Regression एउटा I'll briefly try to explain, hey, what is regression. Okay. So it's not sure. Okay, regression में के हुन्छ भन्दाखेरि, so for example, we have some data. Annotate, sorry. Okay. All right. So just for example, we have this data like this, where we have, let's say, this is our data. Okay. It's the copy data Sarman. Every cross is one data. Okay. So it's the copy data itself. हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि can find a line अब यो केसमा because basically it's a two-dimensional data, it's a two-dimensional data.
you can find, for example, using costing line, you can fit a line through it. है यसमा line fit गर्न सकिन्छ कि जस्तै अब त्यो लाइनले चाहिँ it should represent as many all of these points है त्यो पोइन्ट्सहरूलाई हजुर represent गर्नुपर्छ है त्यो अब त्यसमा कसरी गर्ने त let's see है भने पछि for example you have जसलाई कि हामी regressor भन्छौँ है so for example if this is the line है जस्तै यो लाइन छ है हजुर भने छ भने अब के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज हो तपाईँले यो होइन यो जस्ट टेक अ गेस है जस्ट टेक अ गेस द्याट दिस इज द लाइन है द्याट्स द रिग्रेसर लाइन ट्रेन्ड लाइन है अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी ट्राई टु फाइन्ड है सो यो जुन जुन लाइन छ यो र पोइन्टको बिचको डिफरेन्स हजुर लेट मी शो यु द्याट जस्तै यो भयो होइन यो भयो है हजुर ओके लाइन र त्यो पोइन्टको बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यो भनेको एरर हो नि है त्यो भनेको एरर हजुर है द्याट इज द एरर है सो त्यसलाई हामी रेजिड्युअल भन्छौँ कि है द्याट्स को रेजिड्युअल है रेजिड्युअल भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा अझै अझै अलिक ठुलो बनाएर अझै म क्लियरली जस्तै फर इक्जाम्पल let's see this is your regression right अनि हजुर something like this है ल यति पोइन्ट्सहरू छ है छ भने अब यो रिग्रेसर जुन पिङ्क लाइन छ है द्याट इज द रिग्रेसर सो त्यो छ भने नाउ यो जुन डिफरेन्स हुन्छ ओके सो द्याट इज कल्ड द रेजिड्युल है यो चाहिँ रेजिड्युल हो कि है रेजिड्युल भनेको एरर है सो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि these are the actual points. This is x1, x2, x3, x4, x5 है यो पाँचवटा पोइन्ट्सहरू छ है भनेपछि यसको okay x भन्दा पनि because let's call it y है probably that's a better notation है किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो x यता छ यहाँ y यता छ हैन त्यसले y सो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो एक्चुअल y यो चाहिँ जस्तै y1 y2 y3 y4 and y5 हैन यो चाहिँ एक्चुअल पोइन्ट्सहरू हो नि त हैन अनि यो चाहिँ यो जुन यो लाइनले चाहिँ हामीले त्यो त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेड मिन्स यो चाहिँ प्रेडिक्टर लाइन है यो चाहिँ प्रेडिक्टर है त्यो छ भने हामीले यसो गर्न सक्छौँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान डु दिस जस्तै यो यहाँबाट प्रोजेक्सन गरेको नि त यो हामीले माथि उठाएको भने प्रोजेक्सन हुन्छ त्यसलाई अनि यो जुन पोइन्ट छ त्यो ठ्याक्कै पोइन्टमा जुन के अरे यो पिङ्क लाइनमा पर्ने पोइन्ट है प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी y1 प्राइम है y1 प्राइम भनौँ त्यस्तै गरी यो चाहिँ y2 प्राइम हुन्छ होइन यो पोइन्ट चाहिँ y3 प्राइम है अनि यो चाहिँ y4 प्राइम हुन्छ अनि यो चाहिँ y5 प्राइम हुन्छ है बुझ्नुभयो अब हामीले के गर्छौँ अब हाम्रो रेजिडुअल के हुन्छ त चाहिँ फर्स्ट रेजिडुअल के हुन्छ r1 भनौँ रेजिडुअल इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि y1 माइनस y1 y प्राइम y1 हैन यो डिफरेन्स भनेको y1 माइनस y1 को प्राइम हैन पोजिटिभ नेगेटिभ भयो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी राइट नाउ है त्यस्तै गरी r2 इज इक्वल टु के भन्छ ल भन्नुहोस् न R2 is equals to त्यही त y2 minus y1 y1 prime no y2 प्राइम यो डिफरेन्स y2 prime सर हैन यो डिफरेन्स हो नि त ओके सो इट्स लाइकवाइज है त्यस्तै गरी जस्तै r5 कति हुन्छ भन्दाखेरि r5 minus y5 r by prime हैन ओके भेरी गुड भनेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो रेजिडुअलहरू छ नि यसलाई जोड दिउँ कि है जुन जुन डिफरेन्स छ त्यो भनेको एरर हो है एरर यसलाई हामी रेजिडुअल एरर हो एररहरूलाई हामी जोडौँ तर जोड्दाखेरि के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले यसो गर्दा r1 कुनै पोजिटिभ कुनै नेगेटिभ आउँछ नि त होइन किनभने जस्तै y1 माइनस y1
y1 प्राइम होइन गर्दाखेरि के हजुर हुन्छ भन्दाखेरि y1 सानो छ y1 प्राइम ठुलो छ होइन y1 माथि छ नि त हजुर y1 प्राइम गर्दाखेरि यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ होइन अब त्यस्तै गरी हजुर जस्तै y3 मा हेऱ्यो भने y3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ किनभने y3 माइनस y3 प्राइम गर्दाखेरि होइन हजुर किनभने y3 वाइ थ्री माथि छ नि वाइ त होइन त्यो के छ कुनै वाइ थ्री र वाइ पोजिटिभ फोर चाहिँ पोजिटिभ आयो बाँकी चाहिँ फेरि यस नेगेटिभ आयो एक्ज्याक्टली होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एकले अर्कालाई नलिफाई गर्छ कि है कुनै हजुर पोजिटिभ किन त्यसलाई जोड्दाखेरि त त्यो नलिफाई भयो सबै जोडिएन नि जोडियो हजुर जोडियो है सो त्यसले गर्दा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो रेजिडियोलाई स्क्वायर गरिन्छ कि है स्क्वायर गरेपछि त हजुर हाम्रो कम भएन भने सबै पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो नि त होइन अनि हजुर सबैलाई स्क्वायर गरिन्छ बुझ्नुभयो सबैलाई हजुर हरेक रेजिडियोलाई हामी स्क्वायर गरिन्छ कि है त्यो बुझ्नुभयो है अनि त्यसपछि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसको सम लिइन्छ है सम अफ द रेजिडियल्स है सो सम अफ द रेजिडियल्स आर भनौँ होइन अनि आरआई ओके आई गोज फ्रम यो केसमा आई वान टु एन भनौँ यो केसमा 5 भयो होइन सो भनेपछि हामीले जुन आरआई स्क्वायर भनौँ न है यो सबैलाई स्क्वायर भयो यहाँ मैले यसमा स्क्वायर गरेँ है अब त्यो नगरिकन सो एनिवे सो यो चाहिँ स्क्वायर भयो यो सबै यो पनि स्क्वायर स्क्वायर सबै स्क्वायर भयो नि त होइन भनेपछि यस्तो हुन्छ कि आरआई स्क्वायर समेसन अफ आरआई स्क्वायर है हजुर सो द्याट इज द रेजिड्यू है सम अफ रेजिड्युल्स सम अफ स्क्वायर अफ रेजिड्युल्स है बुझ्नुभयो हजुर ओके अब चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले यो मेसिन लर्निङ गर्ने पनि त्यही नै हो है अब के भन्दाखेरि त्यो यो जुन क्वान्टिटी छ है दिस क्वान्टिटी है यो क्वान्टिटी चाहिँ जति होइन कम भएको राम्रो हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ मिनिमम भएको राम्रो हो कि होइन किनभने मिनिमम भने मिनिमम एरर हो नि त त्यो त एरर हो नि त होइन ठुलो हजुर भएको राम्रो हो त राम्रो होइन 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 ओके ओके जति हजुर सानो भयो त्यति राम्रो होइन बुझ्नु है उम्, ओके सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यस्तो लाइन खोज्छौँ विभिन्न लाइन ट्राई गर्छौँ होइन है विभिन्न लाइन ट्राई गर्छ अनि जुन लाइनले चाहिँ सबभन्दा लिस्ट यो दिन्छ नि होइन हजुर सबभन्दा लिस्ट यो दिन्छ त्यो नै हाम्रो बेस्ट फिटिङ लाइन हुन्छ कि कुरा हजुर बुझ्नुभयो द्याट इज द बेस्ट फिट लाइन हजुर त्यसलाई हामी बेस्ट फिट लाइन भन्छौँ है बुझ्नुभयो अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो मेसिन लर्निङ मैले भने नि त्यो अनेक ट्विक गरेर हेर्छ भने मैले हिजो भनेको थिएँ नि होइन त्यो यहाँ हजुर एक्ज्याक्टली त्यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब त्यसको विभिन्न एमलाई बढाउने घटाउने सीलाई होइन उ गर्ने होइन अनेक त्यो ओरिएन्टेसनमा हेर्दाखेरि अनि सबैको त्यो रेकर्ड हुन्छ होइन अनि सबभन्दा लिस्ट जुनमा आउँछ द्याट इज यो बेस्ट फिट लाइन है कुरा बुझ्नुभयो अनि त्यसले गर्दा यसलाई हामी के हजुर भन्छौँ लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन भन्छौँ के भन्छ लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन है ओके लिस्ट अफकोर्स यो लिस्ट भयो स्क्वेयर्स भनेपछि यो रेजिडुलाई स्क्वेयर गरेको होइन रिग्रेसन भनेपछि हजुर होइन यो पछाडि गएर हेर्ने भयो रिग्रेसन खास होइन सो दिस इज कल्ड एलएसआर अर लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन त्यो तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्स किताबहरूमा त्यो टर्म पाउनुहुन्छ है ओके लिस्ट स्क्वेयर रिग्रेसन सो दिस इज रिग्रेसन है हजुर ओके सो रिग्रेसनको काम के भन्दाखेरि बेस्ट फिट लाइन पत्ता लगाउने है अघिको क्लासिफिकेसनमा के थियो भन्दाखेरि बेस्ट के छ बााउन्ड्री बेस्ट डिसिजन बााउन्ड्री है बेस्ट डिस्क्रिमिनेटर पत्ता लगाउने त्यो बिचको लाइन के छुट्याउने लाइन क्लासिफिकेसनमा के हजुर हुन्छ रिग्रेसनमा के हुन्छ बेस्ट फिट लाइन त्यो डेटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सबभन्दा बेस्ट फिट के हो है लाइन पनि हुनसक्छ कर्भ पनि हुनसक्छ प्लेन पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यो ओके डिपेन्डिङ अन तपाईँको डेटाको डिमेन्सन अनुसार है सो यो चाहिँ दिस इज हजुर लिस्ट यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है सो लिस्ट स्क्वेयर रिग्रेसन पनि थाहा हुनैपर्छ है बुझ्नुभयो अब त्यस यहाँसम्म केही नबुझेको केही छ छैन जस हजुर बुझिहाल्छ हजुर क्लियर नै छ नि होइन ओके अब हजुर हामी हामी त्यही ओके दिस इज वाट यु लिमिट है अब यही कुरा हामीले अब कोडमा भएर है अब भिजुअली क्लियर गर्छ है त ओके अब लेट्स गो ब्याक हियर ओके सो अब यहाँनिर चाहिँ चाहिँ इन्कम सो अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो अब यही अब जस्तो मैले भर्खर देखाएँ नि
यो है यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अब जुन मैले यो यसमा छ मिलाएर चाहिँ सो यो भनेको एक्स र वाइ होइन यहाँ जुन मैले हामीले प्लट गऱ्यौँ नि होइन त्यो प्लट चाहिँ यु क्यान क्लियरली सी दिस इज एक्स दिस इज वाइ होइन भनेपछि हजुर इनपुट र आउटपुट वाइ भनेको आउटपुट हो एक्स भनेको इनपुट हो होइन एक्स इज द इनपुट वाइ इज द आउटपुट ठिक छ ओके अनि आउटपुट यो भनेको लेबल वाइ भनेको लेबल जस्तो लेबल भनेकै आउटपुट हो होइन टार्गेट होइन टार्गेट लेबल हामीले जुन अस्ति कुरा गऱ्यौँ नि होइन सो लेबल हजुर भनेको जस्तै अब आइरिस डेटा सेटको लेबलहरू के हो होइन आइरिस versicolor virginica setosa होइन दोज आर हजुर लेबल्स राइट त्यस्तै गरी अब यसमा भने हजुर यो लेबल त हो वाइ भनेको लेबल हो होइन अनि लेबल अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन टार्गेटहरू लेबल यसमा के छ टार्गेटहरू लेबल के छ कन्टिन्युस छ नि होइन किन भन्दा हजुर वाइ वाइ भ्यालु त जति पनि हुनसक्छ नि होइन जति पनि जहाँ पनि हुनसक्छ नि भनेपछि त्यो कन्टिन्युस भयो कि भएन कन्टिन्युस भयो कन्टिन्युस भयो किन भन्दा वाइ भ्यालु डिस्क्रिट भएको भए त त्यहाँ सर्टेन पोइन्ट्सबाट मात्रै त्यो भ्यालु आउन सक्छ अरू ठाउँमा भ्यालिड हुँदैन लिन मिल्दैन तर वाइ त हजुर यहाँ वाइ भ्यालु त जे पनि हुनसक्छ नि जस्तै वाट इज द वाइ भ्यालु अफ दिस कुड बी एनिथिङ होइन मेरो 2.04 हजुर पनि हुनसक्छ 5.75 पनि हुनसक्छ होइन 0.0003 पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ नि होइन सो त्यसले गर्दा द्याट इज वाट कन्टिन्युस भयो नि भयो होइन सो हामीले सो नाउ सो जस्ट रिक्याप क्लासिफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन लेभल छ लेभल अथवा टार्गेट के हुन्छ डिस्क्रिट र कन्टिन्युस डिस्क्रिट हुन्छ कि कन्टिन्युस हुन्छ डिस्क्रिट हुन्छ डिस्क्रिट यस होइन होइन डिस्क्रिट एक्स हुन्छ हुन्छ एक्स भेरी गुड अनि त्यस्तै गरी रिग्रेसनमा के हुन्छ त रिग्रेसनमा लेभल के हुन्छ रिग्रेस कन्टिन्युस है ओके भेरी गुड कन्टिन्युस रिग्रेसनमा लेभल चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ कन्टिन्युस ओके सो यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है क्लासिफिकेसन यदि तपाईँको लेभल जुन आउटकम आउटपुट है लेभल भनेको आउटकम हो आउटपुट हो वाइ इज आउटपुट होइन यो हजुर त्यति तपाईँको डिस्क्रिट छ भने त्यो चाहिँ क्लासिफिकेसन प्रब्लम यदि तपाईँको आउटपुट आउटकम अर वाइ भ्याल्यु वाट एभर त्यो चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युस छ भने यु हेभ टु युज रिग्रेसन है बुझ्नुभयो है ओके भेरी गुड हजुर Alright, now let's go back. Hey, अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर regression predicting continuous labels. Hey, in contrast with the discrete labels of classifying all, we'll look at the simple regression task. Hey, अब यो केसमा के भयो भन्दाखेरि अब अघिको जुन छ अघिको जुन हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के थियो हजुर वान एक्स चाहिँ इनपुट चाहिँ वान डिमेन्सनको थियो नि त होइन इनपुट वान डिमेन्सनको थियो कि थिएन इनपुट भनेको जस्तै एक्स होइन वान डिमेन्सनल थियो नि त होइन किनभने तपाईँको एक्स मात्रै थियो नि त होइन ऐको जुन हामीले कन्सिडर गऱ्यौँ त्यसमा एक्स होइन हजुर अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ वाइ भनेको आउटपुट एक्स भनेको इनपुट होइन भने एक्स त वान डिमेन्सन हजुर भयो नि त एउटा मात्रै डिमेन्सन छ नि त एउटा मात्रै होइन स्ट्रेट लाइनमा छ नि त एक्स त होइन अब यो हजुर केसमा के भयो भन्दाखेरि अब हामीले जुन कन्सिडर गरिरहेको छौँ अब चाहिँ यो पिक्चरमा देखाउँ अब यसमा हाम्रो इनपुट कति डिमेन्सनको छ भन्नुहोस् त इनपुट थ्री डिमेन्सन छ होला इनपुट मात्रै इनपुटमा टु डिमेन्सन टु डिमेन्सन होइन भेरी गुड होइन सो इनपुट मात्रै टु डिमेन्सन किनभने हरेक पोइन्ट होइन हरेक पोइन्ट एउटा एक्स र वाइ एक्स होइन भेरी गुड होइन सो हरेक भन्छ लाइक दिस वान हरेकको एक्स वाइ भ्यालु छ दोज आर इनपुट्स होइन जुन कि फिचर हजुर वान फिचर टू होइन अनि यसको आउटपुट चाहिँ के हो त वाट इज द आउटपुट वाट इज द आउटपुट चाहिँ थ्री डिमेन्सन भयो होला किनभने कलरले पनि त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ आउटपुट नि त आउटपुटसँग गर्दाखेरि थ्री डिमेन्सन भयो होइन हजुर अघि इनपुट मात्रै टु डिमेन्सन अनि अर्को हजुर अर्को एउटा डिमेन्सन भनौँ विच इज द लेबल है लेबल चाहिँ यो केसमा के भयो कलर भयो
कलर होइन? हजुर ओके, कलर जस्तै जस्ट लाइक बिफोर क्लासिफिकेसनमा पनि त्यही नै थियो नि होइन, क्लासिफिकेसनमा हजुर पनि त्यस्तै थियो होइन, एक्स र वाइ अनि कलर थियो नि त होइन। हजुर भनेपछि कलर कलर त्यसमा पनि कलर लेभल थियो, यसमा पनि कलर लेभल छ, तर डिफ्रेन्स के छ? हजुर। डिफ्रेन्स के छ होला भन्नुहोस् त, मतलब इन टर्म्स अफ आउटपुट। यसमा चाहिँ त्यो कलरको ऊ डार्कनेस अनुसारको कलर छ होइन। ओके, भेरी गुड, यसमा चाहिँ धेरै धेरै टाइपको कलर छ यस यस, होइन, एक्सलेन्ट है, धेरै या टाइपको कलर छ। या, करेक्ट करेक्ट है। अब अहिलेको केसमा के थियो भन्दाखेरि कतिवटा कलर थियो? दुईटा कलर थियो। दुईटा क्लासिफिकेसन है, दुईटा कलर रेड र ग्रिन मात्रै, के ब्लू रेड होइन, रेड हजुर एनिवे आई थिङ्क इट वाज रेड र ग्रिन होइन, रेड र ब्लू हो कि के हजुर थियो, रेड र ब्लू है। सो अहिले पहिलो केसमा के थियो, रेड र ब्लू थियो। अब यो केसमा ठ्याक्कै रेड र ब्लू भने ठ्याक्कै छुट्टिन्छ छुट्टिँदैन, दिज अ छुट्टिँदैन रेन्ज अफ कलर्स, रेन्ज अफ कलर्स, रेन्ज आउने बित्तिकै, रेन्ज अफ समथिङ आउने बित्तिकै द्याट इज कन्टिन्युस कन्टिन्युस होइन। कन्टिन्युस यल्लो जस्तै यसमा हजुर यल्लोदेखि लिएर होइन डार्क ब्लूसम्म छ। हजुर ओके, भनेपछि के भयो भन्दा यो त कन्टिन्युस भयो नि त, यो चाहिँ डिस्क्रिट भयो, हजुर कन्टिन्युस भयो। हजुर भनेपछि यसमा हजुर अब यो डेटामा हामीले क्लासिफिकेसन लाउन सक्छौँ त? सक्दैन सक्छ त गाह्रो हुन्छ होइन यो एकदम कुनै एक्चुली नो, बिकज देयर इन्फाइनाइट सक्नु नम्बर सक्दैन हजुर infinite number of हजुर colors point होइन, the levels in हजुर continuous छ भने त there is infinite number of possibilities भन्दाखेरि नो हजुर है, क्लासिफिकेसन गर्न सकिँदैन, यसमा रिग्रेसन नै गर्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो? हजुर बिकज त्यसमा हामीले त्यो गर्नै नसकिने नम्बर अफ कलर्स छ त्यो है। अब हजुर यसमा पनि त्यो स्लाइट डिफ्रेन्स छ, किनकि त्यो कलर कोडबाट थाहा हुन्छ है। त्यसमा मेनी हजुर मेनी नम्बर अफ कलर्स है, त्यो सबै बिट्स हो कि यो होइन, बिट्समा हुन्छ होइन। सो बाइनरीमा हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि देयर आर इनर्मस नम्बर अफ कलर्स है, त्यसले गर्दाखेरि क्लासिफाई गर्नु मिल्दैन है। ओके, सो सो ओके, सो हामीलाई यो कन्टिन्युस र डिस्क्रिट भने चाहिँ एकदम एक्ज्याक्टली प्रपरली नै थाहा हुनुपर्ने रहेछ है। एक्ज्याक्टली जस्तै एक्ज्याक्टली मैले त्यो ट्याब्लु पढाएको थिएँ नि त, त्यो ट्याब्लु पावर बिआईमा लाइक कन्टिन्युस र डिस्क्रिट लाइक आफै छुट्याउ भनेर भन्छ, अनि कहिलेकाहीँ त्यो मिलेन भने डिफ्रेन्टमा या हालिदिन्छ हामीले होइन। तर अब यहाँबाट पढ्दाखेरि चाहिँ मतलब त्यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुँदो रहेछ होइन, यो कुन चाहिँ यस, कन्टिन्युसमा जानुपर्छ कुन चाहिँ डिस्क्रिटमा जानुपर्छ भनेर है। या 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 है। सो ओके या फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँको डिस्क्रिट र कन्टिन्युसको डिफरेन्स थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ डेटा डिस्क्रिट हो, कुन चाहिँ डेटा कन्टिन्युस हो, त्यो चाहिँ अब त्यो वन्स हजुर त्यो आइडिया भएपछि त होइन, क्लियरली वी क्यान डु द्याट है। थाहा हुन्छ हजुर थाहा भएछ अनि त्यसमा कुन अल्गोरिदम लगाउने थाहा भइहाल्छ है, रिग्रेसन हजुर अल्गोरिदम लगाउने कि क्लासिफिकेसन अल्गोरिदम लगाउने क्लासिफिकेसन हजुर है। ओके, अब यो चाहिँ अफकोर्स इट्स अ रिग्रेसन प्रब्लम हो नि त होइन, इट्स अ हजुर रिग्रेसन, यो डेटा सेट अनुसार यु क्यानट युज क्लासिफिकेसन, यु हेभ टु युज रिग्रेसन होइन। ओके, लेट्स सी अब हामीले रिग्रेसन कसरी लगाउने भन्दाखेरि, लेट्स सी अब यसमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एक्चुली होइन स्पेसमै होइन, स्पेसमै गरौँ, किनभने अब यो गर्दाखेरि यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन थर्ड डिमेन्सन छ नि, विच इज थर्ड डिमेन्सन के छ, लेभल हो नि त चाहिँ है। थर्ड डिमेन्सन दुईवटा डिमेन्सन, फिचर वान फिचर टू दुईवटा डिमेन्सन भयो होइन। अनि एउटा अर्को अनि जुन लेभल छ, लेभल इज द थर्ड डिमेन्सन होइन। हजुर जुन चाहिँ त्यो कलरमा थियो नि, त्यो कलरलाई हामीले स्पेसियल डिमेन्सन दियो कि, स्पेसियल भनेको स्पेसमा है, एसपिएटिआइएल है, हजुर स्पेसियल डिमेन्सन दियो। अहिलेको अब हामी के भयो, कलरबाट स्पेसियलमा जाउँ हजुर है। भनेपछि के भयो भने त्यो कलर अनुसार, जस्तै यल्लो भनेको सबभन्दा हाइएस्ट होला होइन। ओके, आयो होला। अनि त्यसपछि जति जति हामी यो त्यसको ब्लूतिर जान्छौँ त्यति त्यति राइट कम मुभ गरेर होइन। सो हजुर त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको होइन, त्यसको कलर कोडबाट हामी गर्न मिलिहाल्छ है, कलर कोडबाट। कलर कोड भनेको एक्चुली नम्बरै हो, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यु हजुर क्यान सो हरेक पोइन्टको, त्यही भएर हरेक पोइन्टले हाइट पाउँछ, थर्ड डिमेन्सन पाउँछ कि स्पेसमा है। ओके, हजुर यो कलर अनुसार यसको हाइट कति हुनुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुऱ्याइदियो है। जस्तै अब हजुर जस्तै यो पोइन्टको होइन, यसको हाइट कति हुनुपर्ने हो होइन, अनि त्यो एक्चुली स्पेसमा यसको हाइट राखिदियो भनेपछि अब हाम्रो प्रपर थ्री डिमेन्सन भयो नि त होइन। प्रपर हजुर मिन्स भिजुअली पनि एकदम यु क्यान एक्चुली होइन, भिजुअली सी होइन द थर्ड डिमेन्सन। ओके,
अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सो अब यहाँसम्म आइपुग्यो हाम्रो भनेपछि अब इट्स रियली इजी जस्तै अघि हामीले टु डिमेन्सनल केसमा हाम्रो रिग्रेसर के थियो टु डिमेन्सनल केसमा हाम्रो रिग्रेसर के थियो इट वाज अ लाइन है याद छ हजुर है अब यस्तो छ हजुर यस्तो यस्तो डेटा छ भने हाम्रो रिग्रेसर वाज अ लाइन होइन उम्, ओके सो भनेपछि अब हाम्रो थ्री डिमेन्सनमा के हुन्छ भन्दा अब यही कुरा थ्री डिमेन्सनमा आउँदाखेरि तपाईँको लाइनले डिस्क्रिमिनेट गर्न मिल्छ के अरे लाइनले त्यो पोइन्ट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त मिल्दैन मिल्दैन होइन अहिले। लाइनले त लाइन त भएन लाइनले त मिल्दैन भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ निड अ प्लेन है प्लेन पाता चाहियो हजुर क्या है हामीले पाताले छुट्याउनु पर्यो अब है भनेपछि हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अघि यहाँ टु डिमेन्सनल केसमा लाइन राखे जस्तै यहाँनिर पाता राख्दैन कि है बेस्ट हजुर फिट प्लेन चाहियो अब यसमा चाहिँ बेस्ट फिट अब टु डिमेन्सनल केसमा के थियो बेस्ट फिट लाइन थियो है बिएफ लाइन भनौँ हजुर बेस्ट फिट लाइन थियो भने अब यो लाइनले त्यसमा अफकोर्स काम गर्दैन त्यो लाइन त अब होइन कहाँ तान्ने खै होइन अब त्यसले त के हजुर मिनिङलेस होइन लाइन मात्रै तान्यो भने त मिनिङलेस छ नि त होइन त्यो हजुर पोइन्ट्सहरूलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन त्यसको त मिनिङलेस भयो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि वी निड अ पाथा होइन एउटा एउटा चाहिँ प्लेन त्यसलाई हामी प्लेन भन्छौँ है जस्तै एउटा प्लाइवुड जस्तो कि बुझ्नुभयो है ओके हजुर सो दिस इज अ प्लेन है टु डी प्लेन है यो चाहिँ के हो टु डिमेन्सनल प्लेन प्लेन है लेन्थ र हाइट अथवा लेन्थ र विथ छ होइन सो यसमा चाहिँ हजुर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिग्रेसर हुन्छ थ्री डिमेन्सनल केसमा रिग्रेसरको डिमेन्सन कति भयो टु डिमेन्सन टु डाइमेन्सन हो। होइन ओके सो हजुर टु डिमेन्सनल प्लेनले चाहिँ के गर्छ भन्दा बेस्ट फिट प्लेन हामी खोज्नुपर्छ है र जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो रिग्रेसर हुन्छ वान डिमेन्सनल कम हुन्छ कि है जस्तै अब अहिलेको केसमा पनि जस्तै क्लासिफिकेसनको केसमा पनि तपाईँको जस्तै यो डिस्क्रिमिनेटर लाइन छ नि जस्तै टु डिमेन्सन छ भने जस्तै डिस्क्रिमिनेटर ओके जस्तै यो हजुर चाहिँ टु डिमेन्सनल डेटा हो नि त होइन यो र लेट्स से होइन यस्तो छ भने तपाईँको डिस्क्रिमिनेटर के हुन्छ डिस्क्रिमिनेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अ जुन डिस्क्रिमिनेटर छ इट्स इज अ लाइन हजुर है टु डिमेन्सनल केसमा एउटा लाइन भयो डिस्क्रिमिनेटर होइन थ्री हजुर डिमेन्सनल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा लाइनले छुट्याउन सक्छ नि यो चाहिँ क्लासिफिकेसन केसमा है अनि हजुर अब त्यही कुरा थ्री डीमा के हुन्छ तपाईँले थ्री डीमा पोइन्ट्सहरूलाई छुट्याउनु पर्यो भने लाइनले छुट्याउन सक्नुहुन्छ सकिँदैन सक्दैन अब। हजुर हामीलाई के चाहिन्छ यहाँनिर हामीले केले छुट्याउने प्लेन। यो प्लेनले चाहिँ होइन भनेपछि हजुर त्यो पाताले छुट्याउनुपर्छ है सम काइन्ड अफ पाता हुन्छ होइन जसले कि यो दुइटाले छुट्याउँछ है ओके सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्यानिफोल्ड भन्छौँ हाई डिमेन्सनमा त्यसलाई म्यानिफोल्ड भन्छौँ कि है ओके भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ भने जुन म्यानिफोल्ड छ त्यो चाहिँ के भन्छ भने एक्चुअल जुन डेटाको जुन डिमेन्सन छ त्योभन्दा माइनस वान हुन्छ कि जस्तै चार डिमेन्सनल डेटा छ भने म्यानिफोल्ड कतिको हुन्छ हजुर म्यानिफोल्ड कति फोर फोर डिमेन्सनल डेटा थ्री। छ थ्री हजुर म्यानिफोल्ड चाहिँ थ्री डिमेन्सन भयो टेन। फोर डिमेन्सनको डेटा छ होइन हजुर भनेपछि त्यसको म्यानिफोल्ड चाहिँ थ्री डिमेन्सनको टेन है कुनै 100 डिमेन्सनको डेटा छ भने त्यसको 99 म्यानिफोल्ड भयो। 99 डिमेन्सनको हुन्छ है बुझ्नुभयो ओके सो यो अनुसार अफकोर्स you can clearly see होइन that you know because our data is in three dimensions यो चाहिँ हाम्रो 3D डेटा हो नि त हाम्रो डेटा 3D हजुर है भनेपछि अफकोर्स यसको जुन बेस्ट फिट रिग्रेसर छ त्यो इट हेज टु बी माइनस वान विच इज टू होइन ओके ओके राइट सो अब यसमा पनि त्यही नै हो जुन हामी अघि गऱ्यौँ नि एक्ज्याक्ट सेम कन्सेप्ट त्यही नै हो है अब यसमा हेर्नुहोस् जस्तै यसमा पनि त्यही हो एउटा आर्बिट्रेरी प्लेन लिएर राख्ने है यसरी है अब त्यो गर्दाखेरि कुनै कुनै पोइन्ट्सहरू त्यो पाताभन्दा माथि पर्छ कुनै त्यो पाताभन्दा तल पर्छ हजुर ठिक छ भनेपछि अब यसमा पनि त्यही नै हो एक्चुअल पोइन्ट्सहरू वाइजहरू हुन्छ वाइ हुन्छ अनि त्यसबाट प्रोजेक्सन गरेर जुन होइन प्रोजेक्सन गरेर जस्तै यहाँबाट प्रोजेक्ट गरेर यो पातालाई जब हिट गर्छ होइन त्यो पोइन्ट चाहिँ के भन्छ वाइ के वाइ प्राइम हुन्छ बुझ्नुभयो है कि हरेक यो हजुर ठ्याक्कै पातामा पर्दैन नि सबै कुनै कुनै पर्ला हजुर कि त माथि पर्छ कि तल पर्छ नि त होइन अनि त्यो दुइटाको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ रेजिडुअल हो होइन बुझिराख्नु भएको छ हजुर हजुर होइन सो
जुन डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ रेजिडुअल हो नि त है भनेपछि त्यो रेजिडुअलहरूको स्क्वायर गरेर जोड्यो भने त होइन ऐको जस्तै होइन रेजिडुअलको स्क्वायर गरेर जोडिदिने है त्यो गरेपछि अनि त्यो चाहिँ टोटल एरर आउँछ हाम्रो है सबै जोडेर आउँछ नि त एररहरू होइन सबै हजुर जोडेर आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्ने अनि त्यो पातालाई कुन पोजिसनमा राख्दाखेरि कुन होइन ओरिएन्टेसनमा कुन पोजिसनमा राख्दाखेरि मिनिमम त हाम्रो एरर आउँछ नि द्याट इज आवर बेस्ट फिट प्लेन ओके है बुझ्नुभयो है ओके सो द्याट्स हाउ हजुर इट वर्क्स है मेसिन लर्निङले त्यसरी नै गर्ने है त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट डिसेन्ट गरेर गर्छ है ग्रेडियन्ट डिसेन्ट हजुर ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अल्गोरिदम ग्रेडियन्ट डिसेन्टबाट गर्छ त्यो हामीले रिग्रेसन बनाउँदाखेरि एउटा लाइन आउँछ नि होइन त्यो रेड अँ, कलरको मतलब त्यो हामीले लाइक क्यालकुलेट गरिसकेपछि होइन मह्म, त्यही मह्म। लाइन हो होइन यहाँ पनि त्यही हो सेम हो तर यो सेम थ्री यो डीमा चाहिँ प्लेनमा मात्र यो चाहिँ प्लेनमा प्लेन होइन भयो प्लेनमा त्यो किनभने 2D मा चाहिँ लाइन हुन्छ एज लाइन आई हुन्छ सेड किन हजुर 2 - 1 भयो नि त 1D मा आयो हजुर 1D भनेको लाइन हो होइन हजुर यो 3 डिमेन्सनमा 3 - 2 3 - 1 2 भयो 2D प्लेन चाहियो है यस्तै हजुर 4 डिमेन्सनमा भयो भने हाम्रो म्यानिफोल्ड थ्री डी प्लेन थ्री हजुर डी थ्री डी थ्री डी त्यसलाई प्लेन नभए म्यानिफोल्ड भनौँ है 3D म्यानिफोल्ड हजुर आउँछ है ओके ओके अलराइट अब अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स सी है अब हाम्रो जस्तै हाम्रो बेस्ट फिट प्लेन आयो है नाउ अब त्यो मेसिन लर्निङले तपाईँले के दिन्छ त्यो मोडलले के दिन्छ त्यसले त्यो डेटामा खेल्छ नि ट्रेन गर्छ ट्रेन भनेकै के भन्दाखेरि त्यो प्लेन है त्यो प्लेनको होइन त्यो प्लेन पत्ता लगाउने हो कि यो जुन मैले पिङ्कमा ड्र गरेको छु नि त्यो त्यो बेस्ट फिट प्लेन पत्ता लगाउने हो कि मेसिन लर्निङ काम है बुझ्नुभयो हजुर ओके त्यो पत्ता लगाइसकेपछि नाउ इट्स इजी है अब यसले कुनै पनि प्लेन के अरे कुनै पनि नयाँ पोइन्ट दियो भने यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ वाइ त्यसको आउटपुट दिन सक्छ कि सक्दैन सक्छ है जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै अब तपाईँको कोही कोही युजरले तपाईँ यो पोइन्ट दिइदियो है सो भनेपछि त्यसको हजुर भ्यालु कसरी प्रेडिक्ट गर्ने त वाइ भ्यालु कसरी प्रेडिक्ट गर्ने अथवा त्यसको कलर जुन यो के कलर कोड होइन वाट इज द आउटपुट अफ दिस भन्दाखेरि यसलाई सिधा है पर्पेन्डिकुलरली माथि प्रोजेक्सन गर्यो अनि जहाँनिर यो पातामा हिट गर्छ नि है जस्तै यहाँनिर यो पातामा हिट गर्यो है बुझ्नुभयो है हजुर भनेपछि हाम्रो रिजल्ट आन्सर के हुन्छ यसको जुन हाइट हो त्यही नै हो बिकज द्याट इज जेड ओके द्याट इज यर आन्सर ओके होइन भनेपछि अब यहाँ अब यो होइन एक्स र वाइ जेसुकै आओस् न होइन त्यसको जेड भ्यालु त मजाले दिन्छ नि हजुर होइन ओके सो द्याट्स द होल आइडिया अफ रिग्रेसन है ओके सो अलराइट अब let's see right so that's the whole idea okay all right so अब त्यसपछि अब त्यो ब्याक टु फेरि त्यही 2D मै जाँदाखेरि के भयो यो जुन हाम्रो यो कलर यसरी भएर आएको छ नि यो चाहिँ प्लेन हो क्या यो प्लेनलाई फेरि त्यो हजुर कलरमा कन्भर्ट गरेको है हजुर त्यो हाइट अनुसार त्यो उसको इन्क्लिनेसन अनुसार होइन त्यो गर्दा यु क्यान सी क्लियरली होइन यो चाहिँ इन्क्लाइन छ है इन्क्लाइन छ हजुर यो प्लेन चाहिँ इन्क्लाइन छ है किनभने त्यो लुक एट द you know the transition of color है कलर ट्रान्जिसनबाटै थाहा हुन्छ होइन यतातिर होइन हाइट बढी छ अनि बिस्तारै हाइट यता कम आउँदै गर्दै आएको छ होइन यति यता है हाइट कम छ कलरबाट थाहा हुन्छ किनभने अघि त्यो अघिको पिक्चरमा देखाएको छ नि येलो इज द हाइएस्ट होइन हजुर सो यो चाहिँ पाताको रिप्रेजेन्टेसन हो जुन प्लेनको रिप्रेजेन्टेसन है इन कलर है अघि चाहिँ स्पेसियलमा थियो अहिले अब कलरमा आयो है बुझ्नुभयो है हजुर Okay, so okay, अब त्यो भएपछि now if you're given a new data which doesn't have any label, unknown data छ है yes sir, unknown data छ भने all you need to do is त्यही हो અહીં गरे जस्तो है અહીં गरे जस्तो होइन सो त्यही अब तपाईँको यो कलरमा आइसकेपछि त नाउ यु क्यान टेल होइन अब यही अब यो कलर यसमा ओभरले गरिदिनु त अनि यो जुन कलर यो कलर कहाँबाट आयो भन्दा त्यो प्लेनबाट आएको होइन त्यही ओके कलर यहाँ ओभरले गरेपछि त होइन आइहाल्यो होइन कुन कुन पोइन्टमा के कलर पर्छ यही ओभरले गऱ्यो भने चाहिँ होइन सो द्याट इज योर आन्सर हजुर हरेक पोइन्ट चाहिँ क्लासिफाई भयो के अरे हरेक पोइन्टको वाइ वाइ भ्याल्यु अथवा कलर आयो है ओके हजुर ठिक छ है हजुर ओके
alright. So अब अब क्वेसन के उठ्छ भन्दा यस्तै अब यो सिम्पल केसहरू यो चाहिँ जस्तै हाम्रो होइन 2 डिमेन्सनल 3 डिमेन्सनल केसमा हामी आफै पनि गर्न सक्छौँ नि होइन हामीले त्यति गाह्रो हजुर छैन है जस्तै अहिलेको जस्तै यसमा हामीले मेसिन लर्निङ मोडल लाउनुपर्छ र यसो हेरेर थाहा हुन्छ नि जस्तै यो भनौँ न जस्तै यो अघि त्यो क्लास त्यो सुरुको फर्स्ट डेमा वान डेमा है हजुर यसमा यो त हामीले तानिदिन्छौँ नि हामीले मेसिन लर्निङ मोडल हजुर चाहिन्छ र चाहिँदैन नि छैन के जस्तै यो कसैले दियो भने त हामीले सिधै लाइन यही लाइन त हो नि कति छ नि त कति यस्तो सिम्पलको लागि कहाँ मेसिन होइन मेसिन लर्निङ युज किन गरे होला होइन तर के हुन्छ हजुर भन्दाखेरि मेसिन लर्निङ मोडलको रियल त्यसको उपयोगिता कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँको डेटा हाई डिमेन्सनमा हुन्छ जस्तै इभन 4 डिमेन्सनमा गयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ हामीले गर्न सक्छौँ हजुर एज ए थ्री ह्युमन डिमेन्सनमै सक्दैन होइन 3 डिमेन्सनमै त्यति गाह्रो अघि हुन्छ नको त्यो प्लेन यस एक्ज्याक्टली हजुर होइन भनेपछि लो डिमेन्सनमा जस्तै 2 डिमेन्सन 1 डिमेन्सन 2 डिमेन्सनसम्म होइन ह्युमनलाई इट्स ओके होइन तर इभन अब हाम्रो डेटाहरू मिलियन डिमेन्सन पनि हुन्छ है जस्तै हजुर प्रोसेसिङमा गर्दाखेरि हाम्रो थाउजन्ड्स अफ डिमेन्सन्स हुन्छ होइन हजुर त्यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि युनिट मेसिन लर्निङ है ओके हजुर alright so यो पनि प्रिडिक्सन रिग्रेसन पनि भयो है ओके अब let's see what else we got so now तपाईँले क्लासिफिकेसन पनि थाहा भयो रिग्रेसन पनि थाहा भयो होइन जस्तै अब जस्तै प्र्याक्टिकल त्यसको एप्लिकेसन जस्तै भनौँ ब्राइटनेस अफ इज फर इक्जाम्पल तपाईँको ग्यालेक्सिजहरूको डिस्टेन्स है कति छ भनेर पत्ता लगाउनु हरेकचोटि साइन्टिफिक मेथडबाटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है पहिला तपाईँले डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो होइन जस्तै त्यसको फिचर्सहरू जस्तै फर इक्जाम्पल हरेक ग्यालेक्सीको कति ब्राइटनेस छ है ओके यसको डेटा हुनु पर्यो तपाईँलाई अनि एट वान अफ सेभरल वेभलेन्थ्स अर कलर्स है अनि त्यसको जस्तै फिचर 1 फिचर 2 विभिन्न फिचर्सहरू हुनसक्छ अनि त्यसको एक्चुअल अब विभिन्न अरू टेक्निकहरूबाट उसको डिस्टेन्स पत्ता लागेको हुन्छ नि त होइन हजुर त्यसबाट चाहिँ त्यो डिस्टेन्स है डिस्टेन्स ए भनेपछि तपाईँको भनेपछि त्यसमा पनि उनीहरूले यही